राजकीय संत राजा श्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के श्री 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 ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅತೀವ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನಾಥ ಪಂಥದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ರೋಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ನಗರ ಪಾವನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನ ಕೆಲವೇ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜಿಯವರು ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಕುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕೌಶಿಕ್ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಳಿಸೋರು அது எனக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும், உனக்கு தெரியுமா? ಕೊಟ್ಬಿಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡು ಬರೋಣ.
ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರತೀಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರಕರಿಗೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವಂಥ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ ಆಗಿರುವಂಥ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕ ಆಗಿರುವಂಥ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದೆ ಆದಂಥ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈಸೂರಿನ ಯುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಹಿರಮಣಿಯವರು ಕೂಡ ಕಾಲಭೈರವನ ಆರಾಧಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥಜಿ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದರೇಶ್ ಅವರು ಕಾಲಭೈರವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ನಾಥ ಪಂಥದ ಗುರು ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥಜಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ CP ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ. ಏನು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬೋ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ UP ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಂಥ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಬಾಬಾ ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿನ ತುಂಬಿ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡೋಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವನ್ನು ಬುಲ್ಡೋಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಅಣಿಯುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುರಾನಾಜಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜನತೆಯ ಭಾವನೆ ಗೌರವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರೇ, ಸಿಂಹ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ನಾಯಕ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಸನ್ಮಾನ್ಯ CP ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ 7 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, 7 ಕಣ್ಮಣಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು SD ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಅಶೋಕ್ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಾರು ನಾವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಖಾತೆನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಬೌದ್ಧರ್ ಗಂಡು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ನಾಯಕರು ಭಾಳ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುನ್ರಾಜ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮದ್ದೂರಿನ ನಾಯಕರು SP ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರೇಶ್, ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಮಾನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯಾದಂಥ ಸುಧಾ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ್ರೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UP ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥರ ಭಾಷಣ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 2000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಆದಿತ್ಯನಾಥರು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗೋರಖ್ಪುರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾಥ ಪಂಥದ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯಿಂದ ಗೋರಖ್ಪುರವರೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ನಾಡು ಏನಾರಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ. ಇಡೀ ಸನಾತನ 2000 ವರ್ಷದಿಂದ, ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಅಲ್ಲ, 2000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದಂಥ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಲಿಕ್ಕೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲಿಸೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗೆದ್ದಂತೆ. ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಾತ್ರ, ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೇನು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇವತ್ತಿಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ನಂಬಿದವರು, ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ. ನೀವು ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಏನು ಬಯಸ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ನಾವು ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕೋ, ಏನು ಆಡಳಿತ ಬೇಕೋ, ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಸಮಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮಗೇನು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತ್
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माडब्यरस्या पुण्यभूमि सकरेया नाडो ಮಾಡ್ಯಾದ ಜನತೆಗೆ ನಾನಾ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಗಳು. मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान निर्मल कुमार सुराना जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान सीपी उमेश जी, यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती सुमलता अम्बरीश जी, माननीय सांसद श्री प्रताप सिन्हा जी, कर्नाटक सरकार के हायर एजुकेशन के मिनिस्टर डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी, खेल एवं बागवानी विभाग के मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशीगण श्री अशोक जयराम जी, श्री एसपी स्वामी जी, श्री सचिदानंद जी, श्री मुनि राजो जी, श्री इंद्रेश जी, श्रीमती सुधा शिवराम गौड़ा जी, श्री जगदीश हिरमानी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मांड्या जिले के आप सभी उपस्थित उत्साही कार्यकर्ताओं का मैं उत्तर प्रदेश की धरती से यहां आकर के हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे यहां मांड्या जिले में आकर के आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए कर्नाटक इकाई का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक इकाई ने इस चुनाव में मुझे भी आमंत्रित किया और मैं आपके बीच में आकर के आपका दर्शन कर सकूं, आपसे संवाद कर सकूं और आपसे अपील भी कर सकूं और आपको आमंत्रित भी कर सकूं। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। और ये संबंधों की व्यवस्था केवल वहीं से नहीं, मैंने यहां पर पहले कहा कि आदि चुंचनगिरी मठ यहां पर स्थित है। भैरेश्वर स्वामी जी महाराज वहां पर विराजमान हैं। मंजुनाथम ही गोरक्षम, भगवान मंजुनाथ और भैरेश्वर एक साथ यहां पर प्रकट होते हैं।
कर्नाटक वही धरती है और उतना ही पुराना संबंध यह उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का है। और इसीलिए जब मैं यहां पर आता हूं तो एक आत्मीयता का भाव मेरे मन में पैदा होता है और कर्नाटक के आप सभी युवा मित्रों के साथ, यहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने में, उनसे मिलने में मुझे उतनी ही प्रसन्नता होती है। मैं अभिनंदन करूंगा श्री नारायण गौड़ा जी का, जिन्होंने यहां पर मांड्या कुंभ का आयोजन किया था। मित्रों, उस समय मुझे उस कार्यक्रम में आना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत फ्लड की सिचुएशन अनकंट्रोल होती जा रही थी, इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा था। अन्यथा मेरा आने का कार्यक्रम था यहां पर और अद्भुत कार्यक्रम हुआ था। मैंने सुना था, हजारों की संख्या में पूज्य संतजन आए थे, भक्तजन आए थे। हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इन तीर्थों को पुनर्जीवित करने का एक आयोजन था और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का भी एक माध्यम था। यह आध्यात्मिक आयोजन ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं। आपने पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत को बदलते हुए देखा है। आज भारत दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारत का नागरिक जाता है, आज वह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 वर्षों तक शासन किया था, आपने देखा होगा उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और यही नहीं, आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देश G20 के देशों का नेतृत्व भी भारत के हाथों में आया है। यह भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का परिचय और भारत की आप जैसी प्रतिभाओं का परिचय वैश्विक मंच पर देता है। मित्रों, जब कर्नाटक की बात आती है तो वैश्विक मंच पर कर्नाटक ने आईटी के सेक्टर में जो धाक जमाई है, भारत की युवा प्रतिभाओं को दुनिया के अंदर कर्नाटक ने बेंगलुरु का उसका सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित किया है। ये बेंगलुरु का आईटी के सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित होना यह साबित करता है कि हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन 2014 के पहले नेतृत्व नहीं था। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला। आज भारत की सामर्थ्य वैश्विक मंच पर दिखाई दे रही है और इसीलिए आज आपने देखा होगा कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास की बातें करती है, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास की उसकी हकीकत क्या थी? पंचवर्षीय योजना, एक प्रोजेक्ट बनता था, एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी, अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य आवंटन होता था, चौथी पंचवर्षीय आज प्रारंभ होते ही फिर वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था और प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता था। यह कांग्रेस की असलियत थी। आज आप देख रहे होंगे रेलवे के कार्य हो रहे हैं, एयरपोर्ट के कार्य हो रहे हैं, आईआईटी और आईआईएम बन रहे हैं, कहीं आईटी सिटी बन रही है, कहीं पर किसी अन्य सेक्टर में कार्य हो रहा है और कार्य का शिलान्यास जिस दिन होता है उसके उद्घाटन की तिथि भी उसी दिन तय हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी शिलान्यास भी करते हैं तो उद्घाटन करने के लिए भी आते हैं। भाइयों बहनों, आज एक तस्वीर बदली है, हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन आपने देखा होगा कैसे भारत एक कृषि प्रधान, बचपन से सुनते रहे हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश ने पिछली हुकूमत ने किया क्या था? पिछली हुकूमत ने हमारे किसानों के लिए क्या किया था?
और कर्नाटक तो इसका जीता जागता उदाहरण है। लंबे समय तक यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यहां की माताएं, यहां की बहनें खेती किसानी में अपना हाथ सहयोग के रूप में लगाती हैं, लेकिन किसान के हाथ में मिलता क्या था? उसे सम्मान नहीं मिला। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के देश के किसानों का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। एमएसपी का लाभ देकर के किसानों को सम्मान दिया है। एग्रीकल्चर के बजट को 5 गुना बढ़ाया है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में यह परिवर्तन भी आज हम सबको देखने को मिलता है। और भाइयों बहनों, रही बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है? मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है। और मैं डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है। अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं हैं, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी। और भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य ही है आज विकास हर एक स्तर पर देखने को मिलता है। हर एक स्तर पर हमें डेवलपमेंट के कार्य देखने को मिलते हैं। हम तुष्टीकरण नहीं, हम सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। हमने किसान की कनेक्टिविटी और किसान की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने का कार्य किया है। आज युवाओं के लिए न केवल कर्नाटक की गवर्नमेंट ने बेहतरीन कार्य किया है, चाहे यहां पर येदियुरप्पा जी रहे हों, चाहे वर्तमान में बोम्मई जी के नेतृत्व में हो रहे कार्य हों, कर्नाटक के अंदर तेजी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मजबूती के साथ उतारने वाले राज्यों में कर्नाटक एक राज्य है जिसने सबसे पहले से लागू करने का कार्य किया है। ये यूथ के लिए कंटेंट भी देता है, यूथ को अनेक कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ता है, यूथ को टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ता है, और यूथ को एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और मैं अभिनंदन करूंगा कर्नाटक गवर्नमेंट का, जिन्होंने समय से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करके आज कर्नाटक के युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर उपलब्ध करवाए हैं। ये ढेर सारे अवसर यहां की आवश्यकता थी, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों,
डबल इंजन की सरकार ही सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। ये डबल इंजन की सरकार ही समृद्धि की गारंटी दे सकती है। ये डबल इंजन की सरकार ही हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ जोड़ करके श्री राम और श्री हनुमान जी की मित्रता के उस बंधन को मजबूती प्रदान कर सकती है। और उसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं अपील करने के लिए आया हूं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक टीम इंडिया के रूप में कार्य कर रही है। टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है। और एक कर्नाटक को चाहिए कि टीम इंडिया में हमारे कितने प्लेयर शामिल हों, यह कर्नाटक की टीम को तय करना है, कर्नाटक की जनता को तय करना है। जितने अधिक प्लेयर होंगे, जितने अधिक सीट भाजपा के पक्ष में जाएगी, टीम इंडिया में उतना ही सशक्त नेतृत्व भी मिलेगा और टीम इंडिया उतनी मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में कार्य करेगी। कांग्रेस का फेल्ड इंजन भारत को त्रासदी की ओर लेके जाता है, लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार हमें सुरक्षा और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करती है। और उस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है, एक टीम इंडिया के रूप में, एक कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। उस गौरव की अनुभूति के साथ जोड़ने के लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मांड्या जनपद में आपने यहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जिता करके भेजा, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने एमएलए के रूप में भी यहां शुरुआत की थी और अब मैं आया हूं यहां पर इन सभी सीटों पर कमल चुनाव चिन्ह को खिला दीजिए, कमल के सिंबल को एक बार चुनाव जिता करके भेज दीजिए। भाइयों बहनों, मांड्या अपनी समृद्धि के लिए विख्यात था, धन धान्य के लिए समृद्ध था, कृषि के लिए, वानिकी के लिए विख्यात था। फिर से मांड्या के इस गौरव को पुनर्स्थापित करना है, कर्नाटक के इस गौरव को फिर से स्थापित करना है। कर्नाटक विकास की दूरी के साथ देश को जिस प्रकार से एक स्पीड देता है, उस स्पीड के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। और अंत में मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आप यहां पर डबल इंजन की सरकार फिर से लाने में मदद करिए। और मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, आपने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान किया था। ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।